Your
여러분, 주님 안에서 평안하셨습니까? 9월 둘째 주 FCTV 뉴스입니다. 우리 교회는 5일 2018년도 장로 장립 및 재직 임명 예배를 드렸습니다. 첫 소식 김선태 리포터가 전합니다. 기독교 대한 하나님의 성회 여의도 지방회 주관으로 열린 장로 장립 및 재직 임명 예배는 경건함과 숙연함, 감사와 기대감이 가득한 시간이었습니다. 이날 예배에서 이영훈 목사는 예수 그리스도의 마음을 주제로 말씀을 전했습니다. 이 세상에서 가장 겸손하게 사셨던 분은 우리 예수님입니다. 예수님은 하나님의 아들로 이 땅에 오셨지만 가장 낮은 모습으로 섬기시다가 십자가 달려 돌아가신 것입니다. 그러므로 우리가 예수 믿고 하나님 자녀가 되어서 예수님의 겸손과 사랑과 섬김과 온유를 본받아서 그와 같은 삶을 살게 되기를 바랍니다. 설교회에는 원로 장로 추대 및 시무장로 정년 은퇴식이 진행됐습니다. 성도들은 오랜 기간 섬김에 앞장서온 이들에게 아낌없는 박수를 보냈습니다. 이어 여의도 지방회장 함덕기 목사의 인도로 26명의 장로 장립을 위한 서약과 안수기도, 차기식과 배지수여, 공포가 진행됐습니다. 총회장 이영훈 목사는 장로 장립 증서를 수여했습니다. 연이어 안수집사 55명, 권사취임 374명, 서리집사 766명에 대한 임명이 진행됐고 이영훈 목사가 대표자들에게 안수증서와 취임증서, 임명장을 각각 수여했습니다. 또 재직 임명을 축하하기 위해 이태근 목사가 격려사를, 김명현 목사가 권면을, 엄진용 목사가 축사를 각각 전했습니다. 새롭게 세워진 재직들은 교회 부흥의 주역으로 각오를 다짐하며 희망의 70년을 향한 우리 교회의 선한 경주에 힘을 더할 것으로 기대됩니다. 순복음교회에서 이렇게 건사됨을 저는 너무나 영광스럽게 생각합니다. 당회장 목사님 목기방집 따라 절대 긍정, 절대 감사하는 마음으로 교회를 사랑하고 성도들을 사랑하며 죽도록 충성하는 장로가 되겠습니다. FGTV 뉴스 김선태입니다. 우리 교회의 어제와 오늘의 역사, 그리고 내일의 다짐을 담은 여의도 순복음교회 60년사 출판 기념회가 5일 롯데호텔에서 있었습니다. 심지혜 리포터가 취재했습니다. 새롭게 나온 여의도 순복음교회 60년사는 성령과 함께 달려온 우리 교회의 발자취가 고스란히 담겨 있습니다. 대주동 깨밭에서 5명의 성도로 시작한 천막교회로부터 서대문을 거쳐 여의도 시대를 열어온 과정들이 수록됐고 한국과 세계교회 부흥을 견인해온 한 걸음 한 걸음이 기록돼 있습니다. 1958년 창립한 우리 교회는 복음 전파에 앞장서왔습니다. 세계 곳곳에 700여 선교사를 파송했고 전국에 497개 교회를 개척했습니다. 또 5,000명의 심장병 환우들이 새 생명을 얻도록 도왔고 어려운 형편의 이웃들이 용기 내어 살아가도록 격려했습니다. 모든 것이 하나님의 은혜며 한마음으로 달려온 성도들 덕분에 가능했습니다. 이날 조용기 목사는 축사를 통해 우리 교회의 60년은 민족과 세계에 희망을 심은 시간이었다고 회고했습니다. 우리는 예수 그리스도의 십자가를 신앙으로 전하지 아니하고 세상의 고통과 괴로움 가운데서 살아날 수 있는 힘을 얻는데 현실적으로 복음을 사용했습니다. 이영훈 목사는 하나님의 교회를 주제로 설교했습니다. 안디옥 교회가 성령의 음성을 듣고 순종한 것처럼 순복음교회는 늘 성령님과 동행한 교회였습니다. 절대 긍정의 믿음. 다 사람들이 부정적으로 얘기해도 교회만 오면 꿈이 있고 희망이 있고 미래가 있었습니다. 이날 예배에선 은퇴 목사와 퇴임 장로, 안수 집사, 권사, 집사, 직원 등 60명에게 공로장을 수여했습니다. 또 60년사를 감수한 민경배 박사와 60주년 위원회를 이끈 임창민 위원장에게 각각 감사패를 주었습니다. 한국교회에서 연구의 거목인 민경배 박사는 우리 교회의 60년은 한국교회가 세계적인 이미지를 갖도록 했다고 했습니다. 한국교회가 세계적인 이미지를 가지고 세계에 그리스도의 복음을 전하고 온 세계를 기독교화시키는데 여의도 순복음교회의 기치가 드높이 휘날리고 있습니다. 60년사의 서두에 이영훈 목사는 여의도 순복음교회는 과거의 고난과 영광에 머무르지 않고 새로운 도약을 하고자 한다고 적었습니다. 희망의 70년을 향한 제2의 도약이 시작됐습니다. FCTV 뉴스 심지혜입니다.
장로회는 6일부터 1박 2일 일정으로 제16회 장로 수련회를 개최했습니다. 자세한 소식 현장에서 이소정 리포터가 전해드립니다. 새로운 도약, 희망의 70년을 향하여를 주제로 열린 이번 수련회는 세계 최대 교회로 부흥한 우리 교회가 현재에 안주하지 않고 주님이 맡긴 사명을 잘 완수해 희망의 70년을 준비하자는 다짐을 담고 있습니다. 동시에 오늘의 우리 교회가 있기까지 교회 곳곳에서 섬김과 봉사를 묵묵히 실천한 장로들의 심과 영적 재충전을 위한 시간이었습니다. 제16회 장로 수련회 개회를 선언합니다. 박경표 장로회장의 개회 선언으로 시작된 수련회에서 조용기 목사는 영상을 통해 참석자들을 축복하고 격려했습니다. 수련회를 개최하게 됨을 하나님께 감사드리고 축하합니다. 교회의 기둥이신 장로님들이 더욱 성령 충만하여 성도들의 귀감이 되고 교회 성장에 헌신하고 기도하는 장로님들이 되시길 소망합니다. 이장균 목사가 개회 예배를, 천영호 장로와 김문은 목사가 각각 특강을 인도했습니다. 휴식을 위한 프로그램도 마련됐습니다. 한국전쟁을 배경으로 한 영화 아일라가 상영됐고 사랑의 음악회는 가을의 정취를 한껏 느끼게 했습니다. 둘째 날 폐회 예배에서 이영훈 목사는 성령의 역사를 제목으로 말씀을 전했습니다. 새로운 도약이라고 하는 것은 다시 새롭게 출발하는 것입니다. 우리 여의도 순복음교회가 사도행전적 교회로 다시 거듭나서 끊임없는 성장과 부흥을 해나가는 우리 교회 되기를 바랍니다. 설교 후에는 평신도 리더로서 소임을 감당하는 장로들이 되도록 기도했고 하나님이 주신 시대 사명을 다하는 장로들이 되자고 다짐했습니다. 낮은 곳에서 섬기신 예수를 본받아 작은 예수의 삶을 다짐한 장로들을 통해 희망의 70주년을 향한 우리 교회의 새로운 도약이 기대됩니다. 원주에서 FGTV 뉴스 이소정입니다. 동경 순복음교회는 3일 이영훈 목사를 강사로 초청해 삿포로 성전 창립 예배를 드렸습니다. 삿포로와 홋카이도의 복음 전진기지가 새롭게 들어섰습니다. 동경 순복음교회 성도들의 오랜 기도와 헌신 끝에 태어난 삿포로 성전은 일본에서 인구 규모로 5번째인 196만 명이 생활하고 있는 삿포로에 하나님의 나라가 임하도록 온 힘을 기울여 나갈 것을 다짐했습니다. 私の今の日本での東京教会における牧会を強く助けてくださっています。 창립 예배에서 이영훈 목사는 예수님의 사랑으로 홋카이도를 변화시키자고 당부했습니다. 부흥은 하나 될 때 일어나는 것이다. 서로 사랑하고 용서하고 화목하고 하나됨을 이루기 바랍니다. 우리가 예수님의 사랑으로 하나 되어서 힘을 합하여 이 삿포로 홋카이도 지역을 주님의 사랑으로 변화시키는 귀한 역사가 있게 되기를 바랍니다. 말씀을 통해 영적 다짐을 새롭게 한 성도들은 삿포로 성전을 위해 기도하며 홋카이도를 살리는 축복 통로이자 복음센터로서 왕성한 사역을 펼쳐나가도록 간절히 기도했습니다. イン・ヨンフン先生の素晴らしいメッセージを受けてますますその確信を持ちました。今日は本当にハレルヤおめでとうございます。 40여 년 전 조영기 목사님을 통해서 하나님께서 주신 비전 일본 1천만 영혼 구원의 비전을 달성하는 복된 교회가 될 것입니다. 사도행전 1장 8절에 기록된 복음 전파 사명을 부여잡고 태어난 삿포로 성전. 일본의 최북단 홋카이도부터 최남단 가고시마까지 일본 열도를 품은 교회 사역이 되길 기대합니다. 한 주간 우리 교회 단신입니다. 2020 메트로 서울 페스티벌 목회자 설명회가 지난 31일 CCMM 릴리홀에서 있었습니다. 대회장 이영훈 목사는 프랭클린 그레암 목사를 강사로 여는 이번 집회, 목회자들의 협력을 당부했습니다. 또 박성림 목사가 2020 페스티벌을 소개했고 김윤희 위원장이 2019 앵그레앙 로츠 여성 콘퍼런스에 대해 소개했습니다.
앤드레암 로츠 컨퍼런스 여성준비위원회는 4일 CCMM 국제회의실에서 정기 모임을 갖고 내년에 열릴 컨퍼런스를 위해 여성 리더들의 업무를 분담하며 각 교회의 협력을 당부했습니다. 크리스천 메모리얼 파크는 민족 최대 명절인 추석을 앞둔 2일 장애인 대교구 성도들을 위한 한가위 사랑의 선물을 이영훈 목사에게 전했습니다. 이영훈 목사는 5일 중국 정협외사위원회 한방영 부주임 일행과 만나 한중교회 간 교류를 주제로 환담했습니다. 2018 가을학기 성경교육 개강 예배가 2일 바울성전에서 있었습니다. 설교자로선 배정호 목사는 성경교육은 하나님을 인격적이고 실존적으로 만날 수 있는 프로그램이라며 말씀을 통해 하나님의 음성을 듣는 시간이 되자고 말했습니다. 2018 순복음 상당 아카데미 가을학기 개강 예배가 3일 제1교육관 세미나실에서 있었습니다. 12주간 진행되는 이번 과정은 기독교 상담가로서 아파하는 이웃들의 상처를 보듬어줄 상담가를 양성하게 됩니다. 동대문 성전은 지난 29일부터 사흘 동안 양동원, 김호성, 배정호 목사를 강사로 가을 신상품 축복 성회를 가졌습니다. 이는 동대문 성전의 오랜 전통으로 삶의 매 순간을 기도로 한 걸음 한 걸음 나아가겠다는 다짐을 담고 있습니다. 서대문 대교구는 지난 23일 서대문 2교구 기도처에서 교구 초청 예배를 드렸습니다. 서대문 대교구는 각 교구가 주관해 분기별로 전성도 초청, 대교구 연합 예배를 드리고 있습니다. 다문화 선교회는 2일 천안 권능 태국인 교회에서 연합 예배를 드렸습니다. 회원들은 한국에서 신앙생활하는 태국 성도들이 전통적인 불교 국가 태국을 변화시키는 복음 씨앗으로 심겨질 수 있도록 중보했습니다. 예배에 이어진 2부 순서는 김주봉 장로의 사회 가운데 이건장 장로가 인사했고 한국 다문화 가족지원연대 대표 정혜동 안수집사가 후원금을 전했습니다. 또 윤국중 안수집사가 생필품을, 주피풀에서 후원한 의류를 박연성 권사가 각각 전했습니다. วันนี้นะครับทางคริสตจักรฤทธานุภาพของเราขอขอบคุณทุกคนที่มาเข้าโบสถ์แล้วก็ความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีคนเกาหลีมาบริจาคสิ่งของเหล่านี้ให้วันนี้ขอขอบคุณนะครับในนามคริสตจักรฤทธานุภาพขอบคุณครับ 한 주간 기도원 소식입니다. 4일에는 서대문, 불천, 잔석대교구에서 성령 대망회를 가졌고 6일에는 여의도 순복음 강동교회, 영등포 대교구와 동작대교구에서 그리고 7일에는 강서대교구와 남대문 성전에서 각각 성령 대망회를 가졌습니다. 이번 주 기도원에서는 축의 영적 각성, 금식 대성회가 진행됩니다. 지금까지 FCTV 뉴스였습니다. 111년 만에 폭염이 엊그제 같은데 어느새 가을입니다. 들녘엔 폭염을 이겨낸 곡식이 알알이 익어가고 있는데요. 익어가는 곡식처럼 풍성한 영적 결실을 맺는 계절이면 좋겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 할렐루야! 오늘도 우리 주님께서 우리와 함께 하시며 소망을 주시기를 원하십니다. 믿음의 소망, 치유의 소망, 축복의 소망 주시기를 원하시는 우리 완전하신 하나님을 찬양 드리겠습니다. 완전하신 나의 주 의의 길로 나 인도하소서 행하신 모든 일 주님의 영광 다 경배합니다. 한 번 더 고백하시겠습니다. 완전하신 나의 주 완전하신 나의 주 의의 길로
박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 우리가 드리는 예배 가운데 우리의 마음이 주님께 온 마음을 다해서 부르기를 원합니다. 주님과 함께하는 이 고요한 시간, 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네. 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네. 내 맘과 정성
하시니 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서. 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르오리라. 온맘 다해 사랑합니다. 온맘 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온맘 다해 주님과 함께하는 이 고요한 시간 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네. 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네. 내 맘과 정성 다해 주 바라나이다. 나 염려하지 않아도 내 쓸 것 아시니 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서. 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르오리. 온맘 다해 사랑합니다. 온맘 다해 주 알기 원하네. 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 다 같이 두 손 들고 온맘 다해 사랑합니다. 온맘 다해 주 알기 원하네. 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온맘을 다해 온맘 다해 사랑합니다. 온맘 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온맘 다해. 이 시간 모든 성도님들에게 큰 은혜가 임하여 달라고, 또한 말씀 전하시는 원로 목사님께 큰 능력을 부어달라고 주님의 이름을 3번 부르며 함께 기도하겠습니다. 주여! 주여! 주여!
Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre interprète, mademoiselle Jean Eun-Chue. Je vous invite à préparer ce culte avec une courte prière. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Tu me rappelles avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel. De qui toutes les bénédictions viennent. Que les anges le louent. Louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Récitons le credo des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert ce Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous, nous allons chanter un cantique dans le recueil de cantiques, page 524. Approchons-nous du Seigneur, car il nous donne ce que nous devons. Il nous fait savoir notre parcours. Notre Sauveur Jésus nous cherche et nous invite. Nous sommes tous délivrés des péchés et notre âme verra le Seigneur dans la joie. Nous servirons le Seigneur Jésus qui est dans les cieux éternellement. Il nous invite maintenant, allons obéir à la parole du Seigneur avec joie et Dépêchons-nous de croire au Seigneur.
Nous sommes tous délivrés des péchés et notre âme verra le Seigneur dans la joie. Nous servirons éternellement le Seigneur Jésus qui est dans le royaume des cieux. Notre Seigneur est à côté de nous aujourd'hui. Écoutons sa parole. Écoutons sa parole et pensons-y, car c'est la vérité. Nous sommes tous délivrés des péchés, et voilà, notre âme verra le Seigneur dans la joie. Nous servirons le Seigneur Jésus éternellement, qui est maintenant dans le royaume des cieux. L'ancien Monsieur Cho Byung-jun va prier pour ce culte. Tu es notre Père, tu te rends grâce de régner sur notre vie, notre mort, notre malheur et notre bonheur. Tu te glorifies, tu t'exaltes. Tu nous es la force, tu nous es la joie, tu nous es la forteresse. Pendant la semaine dernière, tu nous as protégés comme tes yeux. Et pour ce saint dimanche, tu nous as appelés afin que nous te rendions en culte de tout notre cœur et de toute notre vérité. Tu es notre Père, nous savons très bien que nous commettons encore des péchés, bien que nous soyons sous tes ailes, mais encore en comptant sur ta parole, nous nous approchons de toi. Pardonne-nous toutes nos iniquités, toutes nos offenses, rends-nous purs et rends-nous blancs, plus blancs que la neige. Tu es notre Père, tu te rends grâce d'aimer ce pays, tu nous as donné plus de 10 millions de chrétiens, tu te rends grâce. Avant tout, permets-nous de nous repentir tous les jours et aie pitié de nous, car le pays se répand maintenant. Tu es notre Père, accorde-nous ta grâce en abondance. Donne-nous un grand leader comme Moïse, comme David. Donne-nous des leaders de ce pays qui sont aussi sages que Moïse et David, qui t'ont craigné, qui t'ont craint. Tu es notre Père, accorde la bénédiction dans tous les domaines de ce pays, tels que la défense, la société, l'économie et la politique. Que ta justice se coule comme la rivière, comme le grand fleuve. Tu es notre Père, accorde-nous la réunification paisible en toi, dans ta grâce, et permets-nous de pouvoir établir tes temples dans la région de la Corée du Nord et que tous les Nord-Coréens te glorifient avec plaisir et dans la liberté. Et tu es notre Père, permets-nous d'exporter l'évangile et permets-nous de devenir le souverain sacrificateur dans le monde entier. Accorde-nous tes biens et tes fonds, tes capitaux, pour que nous puissions fournir tes capitaux dans les lieux où on en a besoin. Tu es notre Père, bénis tous les fidèles de l'Église, sois touché avec les fidèles, et tu te supplies pour l'Église du plein évangile. Maintenant, le pasteur David Ungisho, tu te pries pour lui. Étends tes mains sur lui, multiplie ta puissance, renouvelle chaque organe. Tu utilises encore le pasteur, donne-lui la force comme un aigle qui s'envole. Aujourd'hui, il va prédire la parole ou en sa langue. Quand il prédit ta parole, permets-nous d'écouter cette parole qui est plus tranchante que les épées. Chasse tous les démons, résout toutes nos difficultés, qui arrivent toutes nos maladies. Tu es notre Père, reçois la chorale, reçois leur louange, bénis tous les membres de la chorale. Tu es notre Père, nous voulons te donner ce culte, protège-nous et protège-nous contre les démons et le diable et permets-nous de te glorifier. Tu te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
La parole d'aujourd'hui, c'est dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 52. Nous allons lire ensemble. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle chuta son manteau et se levant en bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Enlevez vos écouteurs et écoutez attentivement la chorale, s'il vous plaît.
Alléluia. Mon fils, tu suis ici. Ne me cherche pas ailleurs. Où tu respires, tu suis là. Et tu prêtes l'oreille à ton cri. Tu suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois-moi dans ton cœur. Tu prends plaisir de toi. C'est la parole de Dieu. Je voudrais vous prédire la parole intitulée « Nous avons encore de l'espérance ». Quand nous sommes dans le désespoir, si quelqu'un d'autre nous sauve ou se meurt dans le désespoir, ce qui est horrible, c'est le stress, parce que le stress nous prive de l'espérance. Nous devons nous délivrer du stress par le sang précieux de Jésus et par le nom de Jésus. Vous ne devez pas être traîné par le stress. Même si vous êtes trop stressé, vous devez confesser votre état devant le Seigneur pour qu'il vous délivre. Le diable s'approche de nous pour nous planter du désespoir, voire nous faire tuer. Nous tuer. Mais Jésus empêche le diable et une fois nous voyons Jésus, nous pouvons l'emporter sur le stress. La parole d'aujourd'hui, il s'agit de l'espérance. Nous sommes habitués à ce passage biblique. Il y avait une famille dont le père était aussi pauvre et son fils était mendiant. À l'époque, pour qu'un mendiant soit assis au bord du chemin, il y avait une bonne place et il y avait une mauvaise place. C'est-à-dire, il y a aussi une discrimination entre les mendiants. Mais le fils Bartimée, le fils de Timée, était à Jéricho. Il s'est occupé d'une bonne place et il mendiait dès le matin. Sa vie était désespérante. Il est dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Un jour, il a entendu une bonne nouvelle. Il a écouté des rumeurs par les gens qui fréquentent la ville de Jéricho. D'après eux, il y a un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui guérit beaucoup de maladies. Qui guérit beaucoup de malades, qui guérit tous les malades, même le muet parle, même les aveugles regardent, voient. Au début, il n'a pas cru, mais des fois il a entendu, il a accepté que c'est la vérité.
Alors, Bartimée avait de l'espérance dans le cœur. Auparavant, il soupirait tout le temps, il déplorait, mais désormais, il a commencé à rire. Il était rempli de l'espérance. Et il a voulu écouter cette nouvelle. Qui était guéri aujourd'hui? Ah, c'est un aveugle. Tous les jours, il a entendu la nouvelle de la guérison divine faite par Jésus-Christ. Et il a eu de l'espérance d'après laquelle il pourrait être guéri. Si tu vois Jésus, tu vais voir, tu vais le voir. Depuis, au lieu de mendier, il a attendu la nouvelle de la venue de Jésus à Jéricho. Comme il était aveugle, il ne voyait pas. Il ne connaissait pas le visage de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas être sûr quand il serait à Jéricho. Mais quand même, il a toujours pensé à ça. Un jour, il y avait une grande foule et il a dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il y a beaucoup de gens? Et on lui a dit, tu n'as pas écouté? C'était Jésus de Nazareth. C'était le moment. Alors, Bartimée a commencé à crier. Il ne savait même pas où il était, mais il a crié seulement, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Il a crié de toute sa force. Et plusieurs l'ont repris pour le faire taire. Mais il a crié encore plus fort parce que c'est le moment le plus important dans sa vie. Il crie encore, « Fils de David, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. » Et ce cri est arrivé à Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est arrêté. Et il a ordonné de l'appeler. Regarde, ici, Jésus-Christ a passé au début Bartimée. Mais quand il a cherché Jésus a répondu, vous devez chercher le Dieu. Il a pu s'occuper de lui quand il l'a trouvé au bord du chemin de Jéricho, mais il n'a jamais guéri. Jusqu'à ce que Bartimée l'a crié. Vous ne devez pas reprendre le cri des autres. Voilà. Plusieurs l'ont repris pour le faire taire. Mais imaginez, si vous attrapez une maladie mortelle, vous ne pouvez pas être poli, être gentil, mais vous devez crier. Il n'a dit jamais, oh cher Jésus, je vous en prie, tu me guérir. Mais non, il a dit seulement, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi. Il a crié de toute sa force. Et voilà, Jésus s'est arrêté et il a dit, appelez-le. Et les gens qui étaient autour de lui ont dit, il t'appelle. Et voilà, Bartimée s'est levé
En plus, il a acheté la boîte de mendicité et il a acheté son manteau. À l'époque, le manteau pour un mendiant est très important. Mais il a acheté son manteau pour arriver à Jésus. Et ensuite, le manteau servait à le couvrir. Le manteau le protège lorsqu'il faisait froid. Et le manteau le protège contre le soleil. Le manteau était le seul bien pour lui. Cependant, il a acheté ce manteau. Pour se protéger du froid dans la nuit à cette occasion, il avait besoin du manteau. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, il est dit, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, parce que à cause de leur climat, il fait très chaud pendant la journée, mais il fait très froid pendant la nuit. On avait besoin du manteau. Mais voilà, il n'a pas eu temps de récupérer son manteau. Moi, je suis âgée et j'en ai marre de m'habiller. Parce que tu dois fermer tous les boutons. Tu dois bien fermer le bouton. Vous avez peut-être compris ce que je dis. Le fait de nous habiller, c'est fatigant de temps en temps. Bartimée était mendiant aveugle. Il est dit dans Marc chapitre 10, le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortait avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Nous tous ont hérité du désespoir depuis la chute d'Adam. Tout homme est dans le désespoir et ayant ce désespoir, nous sommes assis au bord du chemin. Il est dit dans Genèse chapitre 3, le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Voilà. La chute d'Adam, le péché d'Adam a suscité la colère de Dieu. En conséquence, tout homme, tous les descendants d'Adam sont sous la malédiction, comme le péché, la maladie, la pauvreté, et le faim et la mort. Bartimée est né aveugle pendant toute sa vie. Il était mendiant aveugle. Alors, il a voulu toujours recouvrir la vue. En écoutant des rumeurs sur Jésus, il a commencé à avoir de l'espérance. L'homme a besoin de l'espérance. On ne peut pas vivre sans l'espérance. Même si vous avez plein de riz
si vous n'avez pas de l'espérance, les biens comme Turquie en abondance ne sert à rien parce qu'on mange de l'espérance, on ne mange pas pour survivre, on survit par l'espérance, on ne survit pas par des choses à manger. Bartimée manquait de l'argent, mais il n'avait pas de l'espérance. Mais un jour, il a trouvé de l'espérance en écoutant Jésus-Christ. C'était la meilleure occasion de renouveler sa vie. Dans une situation quelconque, si nous regardons Jésus, nous pouvons obtenir de l'espérance. Il est dit dans Jérémie chapitre 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Tu t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur nous ordonne, invoque-moi. C'est pas la peine de l'appeler d'une manière calme. Les membres de la chorale pour ce culte chantent très bien. Dieu écoute leur louange. Dieu nous a ordonné. Ainsi, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans Psaume chapitre 120, le verset 1, il est dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Quand nous crions à Dieu, il nous exauce. Ne soyez pas polis. Ne soyez pas calmes devant le Dieu. Il faut crier au Seigneur. Il faut crier au Seigneur au détriment de votre vie. On dit toujours en Corée, je criais le Seigneur. Quand j'étais jeune, il y avait une réunion de prière mensuelle. Moi, les membres étaient moi et le pasteur Shin Young-gun et d'autres pasteurs méthodistes. Et on a prié pour que la Corée ait 1 million de chrétiens. Mais avant de devenir 10 ans, on a obtenu 10 millions de chrétiens. Pour arriver à 1 million, on criait tout le temps. Dieu nous a écoutés, Dieu nous a exaucés. C'est vraiment bien de prier avec une haute voix. Alors, si vous voulez prier, allez à la montagne de prière. C'est pour ça. La montagne de prière était un bon endroit de pouvoir crier. C'est pour ça on a construit cette montagne de prière. Tant que nous pouvons encore prier, nous avons encore de l'espérance. Avec l'espérance, nous pouvons survivre. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment pouvons-nous avoir de la foi? Nous devons écouter. Nous devons entendre la parole de Dieu. Bartimée était toujours assis au bord du chemin pour la mendicité. Mais pour des passagers, il a entendu sur Jésus. Jésus est venu. Il est le Fils de Dieu. Où qu'il soit, il guérit tous les malades et il sauve tous les pécheurs. Pour lui, c'était la bonne nouvelle. Bartimée a écouté cette bonne nouvelle et il a décidé de voir Jésus-Christ. Vous
aussi, vous devez décider de le voir et de toute votre force, vous devez crier à Jésus-Christ. Il était dans l'attente de Jésus-Christ et il a écouté des rumeurs sur les gens qui ont été guéris. Un jour, c'était en lépreux, c'était en paralytique. Et en autre jour, c'était un aveugle qui a recouvert la vue. C'était un déclic pour lui. Son cœur a commencé à se battre très fortement. Et dans le cœur, il y a une espérance. Je vais le voir. Je vais recouvrir ma vue. Voilà, il a obtenu de l'espérance et du rêve. Il rêvait tous les jours que Jésus passe par lui. Un jour, il a écouté des bruits, des grands bruits, de la grande foule, et il a demandé qu'est-ce qui se passe? Et il a entendu que Jésus vienne à Jéricho. C'était de la chance. Vous ne devez jamais abandonner. Ce qui était regrettable, c'est que Bartimée ne pouvait pas voir, donc il ne pouvait pas savoir si Jésus passe par lui. Mais tant qu'il a eu du songe, il n'a jamais abandonné. Il a commencé à crier, « Le fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et ensuite, les gens l'ont repris pour le faire taire. Tais-toi! Il ne t'écoute pas. Mais Bartimée a crié beaucoup plus fort. Le fils de David, aie pitié de moi. Celui qui a du songe n'abandonne jamais face à un obstacle. Bien que l'obstacle soit grand, celui qui a du songe surmonte cet obstacle. Il ne s'est pas brisé par cet obstacle. Celui qui a du songe n'abandonne jamais contre l'obstacle et plutôt il crie beaucoup plus fort. Nous devons crier au Seigneur Jésus beaucoup plus fort. Jésus-Christ s'est arrêté. En écoutant le cri de Bartimée, Jésus s'est arrêté et il a ordonné de l'appeler. Voilà. Quelle chance! Jésus s'est arrêté et il a ordonné de l'appeler, c'est-à-dire il a attendu. Il n'a jamais négligé le cri de Bartimée. Il a appelé. Il n'a jamais négligé le cri des gens qui ont crié à Jésus dans la souffrance. David a dit dans Psaume chapitre 18, le verset 6, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Dans la Bible, nous voyons que les gens qui ont vu le Dieu avaient une voix forte parce qu'ils ont crié toujours. Vous aussi, quand vous êtes dans la détresse, dans la vie, vous ne soyez pas déçus ni désespérés, mais plutôt, vous devez crier à Dieu, vous devez supplier le Dieu, parce que notre Dieu est bon. Notre bon Dieu
Ne néglige jamais la prière des gens qui supplient le Dieu. Mais vous ne devez pas être gentil devant Dieu, mais vous devez prier le Seigneur au détriment de votre vie. Parce qu'il cherche celui qui le prie avec instance. Voilà. Tout d'un coup, Bartimée a acheté le manteau. Dans Marc chapitre 10, du verset 49 au verset 50, il est dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle chuta son manteau et se levant en bond, vint vers Jésus. Voilà, Bartimée a acheté le manteau, parce que le manteau était le seul bien pour lui. Mais il a acheté ce manteau précieux. Et il a couru vers le Seigneur Jésus. À l'époque, le manteau était une chose indispensable de leur vie parce que il y a une grande différence de la température dans la région de Juda. Donc les pauvres avaient besoin de manteaux comme la couverture. C'est pour ça, dans l'Exode chapitre 22, le verset 26, il est dit, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, parce que les pauvres avaient un manteau. Donc, avant le coucher du soleil, il fallait lui rendre le manteau. À plus forte raison, il était mendiant. C'est-à-dire, le manteau était le bien, le seul bien pour lui. Malgré cela, le manteau était lourd pour s'approcher de Jésus. C'est pour ça qu'il a chuté le manteau. Vous voyez combien il a espéré, combien sa foi était grande. Il a cru au détriment de sa vie. Il a crié au Seigneur. Il a crié, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, regarde-moi. Quand il s'est approché de Jésus, c'est le seul moment, parce que il a dû recevoir la réponse. C'est le moment absolu. S'il rate ce moment-là, cette chance, il perdra l'espérance éternellement. Mais il a conçu de l'espérance de recouvrer sa vue. Donc, il a chuté son manteau, qui est le seul bien pour lui, qui est le seul. Et il s'est approché de Jésus. Comme Bartimée, quand vous entendez l'évangile, vous devez vous approcher avec foi. C'est le moyen de connaître les miracles. Auparavant, les leaders de celui ont annoncé ainsi. Même si le médecin ne peut pas guérir, Jésus peut guérir. Allons-y à l'église. Et il y avait plusieurs gens qui ont besoin de la guérison divine et ils ont été guéris. Et voilà, la rumeur sur Jésus était répandue. C'est
c'est la clé. Tu réveilles de l'Église. Le réveil de l'Église du plein évangile était comme une explosion. Nous enseignons tout le temps que Jésus nous a donné la quintuple bonne nouvelle et la triple bénédiction et la spiritualité en quatrième dimension. Vous ne pouvez pas savoir par cœur tous les livres de la Bible, surtout de la Bible du Nouveau Testament. Mais à travers la quintuple bonne nouvelle, vous pouvez comprendre toutes les écritures du Nouveau Testament. Parce que Jésus nous pardonne, Jésus nous guérit, Jésus nous sanctifie, Jésus nous délivre de la malédiction, Jésus nous donne la vie éternelle. Une fois vous connaissez Jésus, vous pouvez jouir de la bénédiction, de la triple bénédiction, telle que vous pouvez prospérer à tous égards, être en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Ensuite, vous pouvez entrer dans la quatrième dimension. Pour savoir la spiritualité en quatrième dimension, dans le monde de quatrième dimension, vous ne voyez plus, vous n'entendez plus. Mais vous pouvez dessiner. Vous pouvez dessiner dans la troisième dimension, mais vous ne pouvez pas dessiner dans le monde de quatrième dimension. Pourriez-vous dessiner du vent? Mais non. C'est pour ça, au lieu de voir, vous devrez avoir une foi ferme dans le cœur. Et voilà, à travers la quintuple bonne nouvelle et la triple bénédiction et la spiritualité en quatrième dimension, nous connaissons la clé de l'évangile et nous pouvons crier comme Dieu, parce que Dieu a créé le monde par la parole, en rêvant, en croyant, en pensant et en déclarant. Nous pouvons crier des miracles. Il faut dire ainsi que mes enfants soient en bonne santé, que mes affaires aillent bien. La bénédiction de la parole, de la bouche est très importante. La parole vous conduira dans la réponse du Saint-Esprit. Il est dit dans Jean chapitre 10 du verset 9 au verset 17, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. » Jésus-Christ nous est la porte du royaume de Dieu. Et cette porte est ouverte pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Tu continues à lire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà, le cible des démons. Les démons sont le voleur. Récemment, tu reçois des messages. On me demande... Tu sais que tu es né le 14 février en 1936, mais à quelle heure? Qu'est-ce que tu me demandes? Parce que pour savoir, pour demander aux voyants, il faut savoir l'heure de la naissance. Mais en général, le voyant ne peut pas faire savoir notre destinée, notre destin.
quelqu'un m'envoie ce message à la téléphonie mobile. Ce n'est pas quelques heures, ce n'est pas quelques dates qui nous donnent de l'espérance, mais lui seul, Jésus-Christ, nous donne de l'espérance dans une situation quelconque, dans le désespoir, dans la déception. Regardez, la croix de Jésus-Christ, il y aura le pardon éternel. Il y a la guérison divine éternelle. Il y a la bénédiction éternelle. Il y a la guérison éternelle. Tant que vous concevez Jésus dans votre cœur, le désespoir ne vous arrive jamais. La déception, le désespoir ne vous arrive jamais. Mais vous aurez plutôt de l'espérance en abondance tout le temps. Les gens racontent encore des choses désespérantes. Pourquoi? Parce que le diable essaie de vous dérober, vous éroger et vous détruire. Mais si nous croyons en Jésus, nous pouvons rêver de la quintuple nouvelle, de la triple bénédiction, de la quatrième dimension. Quiconque s'approche de Jésus possède de la justice, de la vie éternelle. Il est dit dans Matthieu chapitre 8, du verset 16 au verset 17, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Par sa parole, il a chassé les esprits. Par sa parole, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Par sa parole, on guérit. Par sa parole, on maudit et on bénit aussi. Par la parole, nous avons la vie en abondance. Donc, prends garde de votre parole. Par votre parole, bénissez les uns aux autres. Dans une situation quelconque, nous ne devons jamais perdre de l'espérance et du songe, parce que l'homme survit par de l'espérance. Ce n'est pas parce que l'homme se meurt, parce qu'il n'y a pas de rime, mais parce qu'ils n'ont pas de l'espérance. Dans votre cœur, s'il n'y a pas de l'espérance, vous allez mourir. C'est la raison pour laquelle, dans une situation quelconque, vous devez saisir de l'espérance. Mais comment? Comment vous pouvez le faire? Vous devez regarder toujours la croix de Jésus-Christ. Tant que vous avez la croix de Jésus, l'espérance demeurera en vous. Il faut toujours regarder la croix de Jésus-Christ. Et le fait de concevoir en songe n'a aucun lien avec l'âge. J'ai vu une écriture sur Internet. Il avait 95 ans. Il a écrit ainsi sur Internet. Moi, j'ai travaillé beaucoup quand j'étais jeune et à l'âge de 65 ans, je me suis retiré avec assurance. Mais maintenant, je suis âgé de 95 ans. Mais maintenant, j'ai plein de regrets parce que après la retraite, j'ai attendu seulement la mort sans douleur. Ainsi, j'ai passé 30 ans. Mais désormais, tu commences à faire les études de ton langage. Pourquoi? Parce que 10 ans après, j'aurai l'anniversaire de 105 ans. C'est bizarre, hein?
il avait 95 ans. Il a soupiré encore parce qu'il a gaspillé 30 ans depuis sa retraite. Moïse avait, tu songes, quand il avait 80. Caleb s'est emparé du pays de Hébron à l'âge de 85 ans. Tant que Jésus est avec nous, nous pouvons posséder de l'espérance et du rêve dans une situation quelconque. Dans Marc chapitre 10, le verset 52, il est dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà. Bartimée est arrivé à Jésus. Et Jésus-Christ lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Et il a répondu, Rabboni, que tu recouvres la vue. Et Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il a recouvré la vue. Il a fui la forteresse de Jéricho. Il n'est jamais retourné à sa bonne place de mendicité, mais il a plutôt suivi Jésus-Christ. Étant assis au bord du chemin, il a attendu toujours de l'argent. Mais maintenant, il est devenu un disciple de Jésus. Quiconque voit Jésus connaîtra un grand changement comme Bartimée. Si Jésus est avec nous, il n'y aura plus de désespoir dans notre vie. Jésus n'est pas une religion. Jésus est la vie. Jésus est l'espérance. Donc, quiconque s'approche de Jésus aura la vie en abondance, aura aussi de l'espérance. Ainsi, vous pouvez mener une vie transformée. Nous allons chanter en cantique. Malgré les flots très élevés dans la mer et malgré la tempête très forte, même si les ténèbres me bloquent, tu sais que le Seigneur me protège. Seigneur, tu me confies en toi, car tu es ma forteresse. Seigneur, je te regarde, car tu marches sur le flot. Tant que je vis sur la terre, tu suivrai le Seigneur. Tu demeurerais éternellement dans le temple de l'Éternel. Bartimée avait un but et pour obtenir ce but, il a décidé de l'accomplir. Et quand il avait de la chance, il a acheté ses pièces et il a acheté son manteau et il a crié seulement au Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Et voilà, Seigneur a guéri l'aveugle mendiant Bartimée. Et vous aussi, imposez la main sur les endroits malades. Et si vous avez des difficultés, imposez les mains sur la poitrine. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Seigneur, Seigneur. 오 하나님 아버지시여 하늘과 땅을 지으신 하나님 우리와 같이 계시 이 자리에 임하신 하나님 우리의 기도를 들어주시옵소서 우리의 단식을 들어주시옵소서 우리의 고독하는 삶에 주시옵소서 건져주시옵소서 죽음에서 건져주시옵소서 고통에서 건져주시옵소서 괴로움에서 건져주시옵소서 질병에서 고쳐주시옵소서 불구에서 건져주시옵소서 오 주여 생명을 얻되 넘치게 만들어주시옵소서 주께서 생명을 주시옵소서 주께서 도와주지 아니하시면 아무도 우리를 도와줄 수 없습니다
주님 십자가의 보혈로 우리의 죄를 용서하시옵시고 우리를 의롭게 하시고 십자가의 보혈로 병을 고쳐주시옵시고 건강하게 만들어주시옵시고 십자가의 보혈로 저주에서 해방시켜 영원히 짤때고 범사에 짤때고 간선하게 하소서. 십자가의 보혈로 죽은 자가 살아나고 영생과 부활이 얻게 만들어 주소서. 살아계신 아버지 하나님이시여 예수님께서 우리와 같이 계셔서 하나님의 영광이 우리 가운데 넘쳐나게 도와주시게 간절히 기도하고 원합니다. 오 하나님 우리를 돌보아 주시옵소서. Dieu notre Père, je te supplie avec foi, impose tes mains, Kouloué et Kiarino, Kiari, toutes nos maladies mentales, tes l'âme, tes affaires, tes maladies physiques, Kiarino, sauve-nous, montre-nous tes miracles. Chasse toutes les ténèbres dans notre vie. Qu'il soit la lumière, qu'il soit la vie, qu'il soit la santé, qu'il soit le miracle, qu'il soit le peuple de Dieu. Tu sois guéri, que tu sois guéri. Que vous soyez bénis, que vous soyez bénis. Oh Seigneur, tu te rends grâce parce que tu es toujours avec nous, tu nous donnes des miracles et tu te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons foi. Nous avons foi de nous prospérer à tous égards, d'être en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Amen. Par le nom de Jésus, par le sang précieux de Jésus, nous sommes complètement guéris. Nous sommes délivrés de la maladie physique, mentale et de l'âme. Et tu travailles tes affaires. Nous allons offrir avec joie et remerciement. Le diacre M. Yang, il va prier pour ce culte. Pour les offrandes, tu notre Père, tu te rends grâce de ton amour et de ta miséricorde. Aujourd'hui, tu nous as donné tes bonjours et à travers le pasteur David Yungijo, tu nous as donné ta parole vivante et véritable et tu nous as accordé ta grâce en abondance. Nous avons encore de l'espérance. Tu notre Père, permets-nous de nous concentrer sur le Dieu. Pour te remercier, nous voulons t'offrir des offrandes. Permets-nous de les offrir avec joie et remerciement. Je te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Enlevez vos écouteurs, écoutez. Offrons les offrandes.
le sommet des leaders asiatiques et il y avait deux représentants de la Chine et le pasteur Yongni a déclaré l'évangile à l'île de Bali, dont 85% de la population est hindoue. L'Église du plein évangile a annoncé l'évangile depuis longtemps et maintenant nous ouvrons une belle époque de la mission des Asiatiques aux pays asiatiques par les Asiatiques. La population asiatique représente 60% de la population mondiale, mais le taux de l'évangélisation n'est que 7 ou 8%. Si ce taux augmente de 35%, cela veut dire la moitié de la population mondiale sera chrétien. C'est pour ça, en 2013, on a décidé d'organiser le sommet des leaders asiatiques. Et cette année, on a ouvert ce sommet à Bali, en Indonésie. Le 19 dernier, le pasteur Yongni s'est rendu à Bali, en Indonésie. Pour le premier jour, il a invité tous les leaders de l'Église à l'époque, à la région, et les missionnaires de plein évangile. Et tous les membres de cette réunion partagent c'est une bonne coopération et avec les membres. C'est très utile pour savoir leur savoir-faire. Et au deuxième jour, il y avait une conférence et on a décidé d'organiser la réunion de 2019 au Japon et le croisade en Inde. Et pendant le deuxième jour, il y avait une conférence et les leaders des grandes églises en Asie ont fait la lecture. Et pendant ce sommet, il y avait deux représentants de la Chine et cela a été le bon fruit de nos essais parce que le pasteur Yongni a visité officiellement la Chine en obtenant le visa religieux. Et en conséquence, le sommet des leaders asiatiques a répandu son influence sur la région chinoise. Nous partageons maintenant des opinions et nous communiquons et nous pouvons discuter sur les points communs. Et pendant le sommet des leaders asiatiques, j'ai obtenu beaucoup de choses très utiles. Bali, la population, 85% de la population est hindoue. Mais le 21 dernier, à l'église de l'Arc-Ministre, qui est la plus grande à la région, il y avait une croisade. On a loué le Seigneur et surtout on a prié pour l'évangélisation de la région et le pasteur Yongni a déclaré la parole de la grâce. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Le ciel, il est la tête de l'église. Il est le fondateur de l'église. Donc, vous devez prier pour le réveil, vous devez prier pour sauver les âmes, vous devez avoir le pouvoir au nom de Jésus-Christ, car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Après le sermon, il a prié avec tous les membres et il a aussi imposé la main sur les fidèles qui sont venus près de lui. Et il a prié aussi pour les leaders de l'association. Et je remercie le pasteur parce qu'il a partagé le temps et il a béni non seulement les fidèles mais aussi les leaders. Et il y a un grand vent, un nouveau vent de l'évangélisation. Et comme le vent est arrivé tout d'abord en Corée, ce vent se répand en dehors de la Corée, tout en Asie. Le croisade à Bali
a permis d'élargir la frontière de la mission asiatique. Et on a attiré tous les représentants de la Chine et tous les leaders asiatiques. Prie encore et travaille encore pour que l'évangile arrive jusqu'au tous les pays asiatiques et encore l'église du plein évangile continue la passion de l'évangélisation jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je vous annonce des informations de l'église. Il y aura le marathon, donc vous ne pouvez pas utiliser le parking au bord de la rivière à partir de 7h50 jusqu'à 9h10 dimanche prochain. Et il y a le culte des anglophones qui se tient à 11h dans le 12e bâtiment d'éducation à la salle 901. Nous allons offrir des offrandes de Dieu Tout-Puissant, notre Père. Avant la création, tu as prédestiné. Tu ne